సరే, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు మనము ధ్యానించబోయేటటువంటి అంశాన్ని ఒక్కసారి మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ దిస్ మార్నింగ్? What is it that the Lord wanted to speak to us? I don't know, but I am more joyful than yesterday. And the love of God has become more intense in my life than yesterday. I do not know what happened. I don't know why. I cannot describe it. Maybe because I'm looking into all the scriptures where I'm pondering upon the love of the Lord Jesus Christ. యేసయ్య యొక్క ప్రేమ గురించి ఉన్న వచనాలను, బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక వింతైనటువంటి విషయము నా హృదయంలో జరుగుతున్నట్టు నేను గమనించాను. అయితే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, నేను గమనించినటువంటి రహస్యాన్ని నేను మీకు చెప్తాను. మన హృదయంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. There are so many things in our heart. Heart is the one where we store every information. Of course, our brain is going to help us, to store it. But I believe it is the heart where you have this storage. And whatever we store in our heart, we speak. Today, whatever you are speaking is because what you have stored in your heart. నీ హృదయంలో ఏదైతే దాచిపెట్టుకున్నావో ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటిదే నీ నోరు మాట్లాడుతుంది. కనుక ఈ ఉదయకాలమున నేను మీకు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నాను, నీవు మాట్లాడేటటువంటి మాటలు అవి మంచి అయినా చెడు అయినా లేక దేవుణ్ణి మహిమపరిచేదైనా ఏదైనా సరే, యు ఆర్ స్పీకింగ్ because you have stored that in your heart. So the secret is, why not we store the word of God in our hearts, so that when we speak the word of God. I have seen one man where all his letters became epistles. ఆయన మాటలన్నీ కూడా పత్రికలుగా మారిపోయాయి. అపోస్తలుడైన పౌలు రాసినటువంటి పత్రికలన్నీ కూడా అవి లేఖనాలుగా మారడానికి ఎందుకు అవి ఆ విధంగా జరిగింది అని ఆలోచిస్తే, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, అపోస్తలుడైన పౌలు, he was a well educated man, but he did not realize that it is God who was training him for a bigger mission. బైబిల్లో చూసినట్లయితే అపోస్టల్ పాల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ టార్సస్, అండ్ టార్సస్ is also a very great, we have a great university in Tarsus. In those days also there was a great university where Paul already educated in Tarsus, but then he was sent to Jerusalem for his higher studies, where a student used to study under the teachers, and Gamaliel, a very well-known teacher, became the teacher of Saint Paul in Jerusalem. There was a time where Paul could not understand the message and the gospel of Jesus Christ. When he did not understand the gospel of the Lord Jesus, he was confused. Look at the sequence here, what I wanted to share with you. Whenever people do not understand the gospel and the good news of the Lord Jesus, they get confused. In their confusion, they operate. Already we are broken, we are sinful. When confusion, takes over a man's or a woman's life, they become aggressive in their nature. Saul also became aggressive. And since he could not understand this gospel of the Lord Jesus Christ, he started persecuting the church of God. Why? Because
it is difficult for you and me or anyone in the whole face of the world to understand, the message of the Lord Jesus Christ without the help of the Holy Ghost. How many of them you believe that when you are born again, when you have accepted the Lord Jesus Christ, something beautiful has happened? God took away all your sins and sanctified you, made you as a holy person, so that you will receive everything from God. If you are saying, yes, I understand, type amen, or in any comment you say, I do understand that Jesus died for my sins, and when I came to the Lord Jesus Christ, that I understand that a beautiful work in my heart has happened. Why? In that beautiful thing, there's one thing that I wanted to emphasize today. First, we have seen what it means to, what is the meaning of a steadfast love. Second, we have seen the amazing love of God. Now, today, we are going to look at the true love of God. Today, what we are going to focus is the true love of God. నిజమైన ప్రేమ గురించి ఈరోజు మనము ధ్యానిస్తున్నాం. And two chapters, 1 Corinthians 13th chapter and Romans 5th chapter, and several other verses that we are going to look into. Let me begin by saying the true love of God, as I mentioned, a beautiful thing that happens when you accept the Lord Jesus Christ. This true love of God begins in your heart. Now, అది నీ హృదయములో మొదలయ్యేటటువంటిదని నువ్వు గ్రహించాల దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. True love begins in our hearts, or in your heart. In 1 Peter chapter 1 verse 22, let me first look at 1 Peter chapter 1 and verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth. This is what happened to you. This is what happened to you. Having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. See that since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. Now look at these words very carefully. పౌలు చెప్తున్నాడు, మీరు క్షయమైన బీజము నుండి కాక శాశ్వతముగా జీవము గల దేవుని వాక్యమూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టబడిన వారు గనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగునట్లు మీరు సత్యమునకు విధేయులవుట చేత మీ మనస్సులను పవిత్రపరచుకొనిన వారై ఉండి ఒకరినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటముగాను ప్రేమించుకొనుడి అని రాయబడ్డది. హృదయపూర్వకముగాను. There is that this love has actually begun in your heart. Look at that word very carefully. Through the living and abiding word of God, what happens is, love one another earnestly from a pure heart. A pure heart is saying that it is a true heart now. Something happened to the heart. Heart was transformed. A sinner's heart was transformed to a pure heart. ఒక పవిత్రమైనటువంటి హృదయముగా నీ హృదయము మార్చబడ్డది. అక్కడ పుట్టిందండి ఈ యొక్క నిజమైన ప్రేమ. ఈ నిజమైన ప్రేమ మన జీవితంలో పుట్టింది. And when you understand this true love which has begun in your heart has something to do with your whole life. It is planning to pump, as the heart pumps the blood into all the vessels. This pure heart, this true love is something that will transmit from a pure heart. మరి పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ యొక్క హృదయములో నుంచి అక్కడి నుంచి ఈ ప్రేమ అనేది ప్రతి కణాల్లోనికి
నిజమైన ప్రేమను పంప్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటాడనమాట. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ who is inside of you, wanted to do some beautiful work. Now today we need to understand, when I am saying the love of God, when I spoke about the steadfast love of God and the amazing love of God, and now we are talking about the true love of God, what it means, the meaning of this one is there is love in us, but there is something that we need to understand. That love that we think that we have love is not the true love. That is what we are going to discover in this series right now. Now, this love that has begun in our hearts will continue to, there will continue to follow until the end of our life. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మరి ఒక వాక్యమును మనము చూసుకుందాము. ఆ వాక్యములో మనకు కొన్ని విషయాలు మరి దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. లెట్స్ లుక్ ఇంటు some of the verses here. Now the first point I said, the true love begins in your heart. Now remember something, I'm talking something which is already happening in your hearts. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది మన హృదయాల్లో ఆల్రెడీ జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మొదలైంది. The good thing that he has initiated in our heart, God will bring it to completion. What is that good thing? Your heart was transformed. Now this heart has become a pure heart. A pure blood will pump into all the vessels, and they will be healthy. In the same way, all the areas of your life need to pump the true love of God in our lives, and that should begin in our heart today. If at all ఒకవేళ అది మన హృదయంలో మొదలు కాకపోతే, ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు, ఇదిగో నేను ఒక నూతనమైనటువంటి కార్యమును చేయబోతున్నాను. నీలో ఉన్నటువంటి మరి ఆ యొక్క రాతి హృదయాన్ని తొలగించి మాంసపు హృదయాన్ని నేను పెడతాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ యూ, బట్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. పరిశుద్ధాత్మ మీలోని పెట్టి నేను మీలో ఒక మాంసపు హృదయాన్ని పెడతాను. అప్పుడు మీరు నా మాటల యందు ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు అని చెప్పి ప్రభు చెప్పినట్టు, ఈరోజు ప్రభువు నీలో ఆ యొక్క మాంసపు హృదయాన్ని, రాతి హృదయాన్ని తొలగించి మాంసపు హృదయాన్ని దేవుడు నీ జీవితంలో పెట్టగలడు. చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాము, హ్యావ్ యు ఎవర్ హర్డ్ సంబడి సేయింగ్, these days I don't feel love andi అని అంటారు. Have you ever seen that phrase? I've heard that phrase. I don't feel that love. ఇప్పుడు మేము చాలా బాగుండే అండి, కానీ మేము ఈ మధ్య మాకు I don't feel that love from this person అని చెప్పేసి అని అంటాం. Bible, what does Bible say about this love is very important. Do not go on your feelings. Today the feelings will be there, tomorrow they will disappear. Tomorrow, if the situation is a difficult situation, this feeling love will not be there for you to tackle anything, all the challenges that you are facing. You need something more than this feeling stuff. What is it? In Ephesians chapter 5 verse 25, somebody is talking about a love that is not on the feelings but a commitment. True love is not a feeling but a commitment. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 25వ వచనం నుంచి 29 వరకు చదువుకుందాం. పురుషులారా, మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి. అటువలే క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి, అది కలంకమైనను ముడతయైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమగల సంఘము గాను ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలవబెట్టుకునవలనని వాక్యముతో ఉదక స్థానము చేత దానిని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరముల వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్దులై ఉన్నారు. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. తన శరీరమును ద్వేషించిన వాడెవడునూ లేడు గాని ప్రతి వాడును దానిని పోషించి సంరక్షించుకొనును. మనము క్రీస్తు శరీరమునకు అవయవములై ఉన్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు. చాలు జాగ్రత్తగా గమనించండి 27వ వచనాన్ని. లుక్ ఎట్ వర్స్ 27 వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సో దట్ హీ మైట్ ప్రెజెంట్ ద చర్చ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ స్ప్లెండర్ without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. తెలుగులో చక్కగా రాయబడ్డది చూడండి.
ఏమని రాయబడ్డదనుషనంటే, వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరచి పరిశుద్ధపరచుటకై దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. ఒకరు ఈ కార్యము మన జీవితంలో జరగడానికి ఏంటది? మనమంట దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మరి మనల్ని ప్రేమించడానికి, దేవుడు సంఘాన్ని ప్రేమించడానికి ఉన్న కారణం ఏంటంటే, అది కలంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను ఆయన ఎదుట దానిని నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఆయన సమర్పించుకొని ఆయన తను తాను అప్పగించుకుంటున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. వాట్ డస్ దట్ మీన్? Somebody is committing his life, for the benefit of the church. Who is that? That is your Lord Jesus Christ. మన ప్రభువైన యేసు తన్ను తాను అప్పగించుకుంటున్నాడు. He is not going on the feeling. Why? Because ఈ రోజు మంచిగా అనిపిస్తే, వాతావరణం బాగుంటే నీకు ఫీలింగ్ మంచిగా ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ పరిస్థితులు బాగాలేకపోతే, వాతావరణం బాగాలేకపోతే, అబ్బా ఈరోజు నాకంత మంచిగా అనిపిస్తలేదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ ఇన్ టు ఎనీవన్, ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ లవింగ్ ఎనీవన్, ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ లవ్ అండి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను. టుడే ఐ వాంటెడ్ టు లెట్ యు నో, జీసస్ క్రైస్ట్ submitted and committed himself for this cause. What is that? He is truly saying that I have committed, so that you will be blameless one day, you will be holy one day. చూసారండి దేవుని ప్రియ సంఘమా, ఈరోజు ఉదయకాలమున నీ ప్రభు దేని గురించి అప్పగించుకున్నాడో తెలుసా? మనల్ని ఒక ముడతైనను కలంకమైనను లేకుండా పరిశుద్ధముగా నిర్దోషముగా ఆయన ఎదుట నిలబెట్టుకోవడానికి, మనల్ని ఆయన పవిత్రపరచడానికి తన ఒక వాక్యము చేత ఉదక స్నానము చేపించి మనల్ని పరిశుద్ధపరిచి ఆయన దాని గురించి తను తాను అప్పగించుకుంటున్నట్టు మనము చూస్తున్నాం. See the good thing, the true love that has begun in your heart is asking for something. It is asking for a commitment. No, God is saying, I can accomplish great things. God of Holy Spirit is in each one of our hearts. మన అందరి హృదయాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు, కానీ అందరి హృదయాల్లో ఆయన పని చేయటం లేదు. ఎందుకంటే ఎవరైతే పూర్తిగా సమర్పించుకుంటారో, ప్రభువా ఇదిగో నేను సమస్తము నీ చేతిలో పెడుతున్నాను, ఏ విధంగా నువ్వు ఏ విధంగా అప్పగించుకున్నావో ఇదిగో నాయనా నేను కూడా నీకు అప్పగించుకుంటున్నాను, నువ్వు ఏదైతే చేయాలనుకున్నావో అది చేయమని చెప్పేసి ఆయనకు కమిట్మెంట్ ఇస్తే, you will see that beautiful work will begin right at that moment. God will start doing that beautiful work in your life and in my life. అది మనకు జరగాలి. ఒకటి నేను అన్నాను, the true love begins in the heart, and then that true love is asking for commitment. It does not go on feelings. The love of God, the true love is not a feeling, my friend. It is a great commitment. Until what? Until somebody even gives his life. దాని గురించి తన్ను తాను అప్పగించుకుంటున్నట్టు మనము చూస్తున్నాం. అయితే ఒక రహస్యమైన విషయం నేను ఈ భాగంలో చదువుతున్నాను. దాంట్లో 28వ వచనము 29వ వచనమును జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, in the same way husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. చూసారా అది మీరు? మనం అనుకుంటాము, నేను నా భార్యను బాగా ప్రేమిస్తున్నాను. అమ్మా నువ్వు అనుకుంటుండొచ్చు, మీకేం తెలుసు సార్ నేను నా భర్తను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానని. నేను ఆ విధమైన పరిస్థితులు ఎక్కువగా చూడలేదు, కానీ ఇండియా దేశంలో కొంతమంది బాగా తాగుతుండే, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు అనుకో. ఈ తాగే భర్తకు మూడ్ ఎట్లుంటుందో తెలియదు. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క మూడ్లో ఉంటాడు. ప్రతిరోజు ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టుకొని వస్తాడు ఇంటికి. ఇప్పుడు భార్య ప్రేమించలేదనుకో, మెత్తగా దోముతాడు. కనుక భార్యకు తెలుసు, రాగానే నేను ఏదైనా అనరాని మాట అంటే చాలు వీడు మూర్ఖుడు, క్రూరమైన విధంగా ప్రవర్తిస్తాడని ప్రేమిస్తుంది. ఎందుకో తెలుసా? ఆమె ప్రేమించుకుంటుంది కనుక. ఆమె తన భర్తను ఎందుకు ప్రేమిస్తుందంటే, అని ప్రేమించకపోతే వాడు మూర్ఖుడు కనుక ఆన్ని ప్రేమిస్తుంది. ఎందుకు? ఆమె తనను ప్రేమిస్తుంది కనుక ఆమె ఒళ్ళు బలవకుండా తన భర్తను ప్రేమిస్తుంది. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ హస్బెండ్ ఆల్సో. హస్బెండ్ రాగానే చాలా మంది ఇంటికి త్వరగా రారు.
ఎందుకు రారనేసనంటే పోయినప్పటి నుంచి రసరస 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 అని అనుకుంటారు. ఇంటికి రాగానే భర్త ఏమ్మా ఎట్లున్నావు బాగున్నావా, ఎందుకంటే మూడు తెలుసుకోవడానికి. ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడంటే తను తాను ప్రేమించుకుంటున్నాడు గనక, లేకపోతే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఏదో ఒకటి అవుతుందని. అది నేను ఇది చదువుతున్నది తప్ప, లేకపోతే మీరు చూస్తున్నది తప్ప? మీ బైబిల్లో వేరేగా ఉందా, నా బైబిల్లో వేరేగా ఉందా? నాయనా చదువు నాయనా. అటువలనే పురుషులు కూడా తమ సొంత శరీరము వలెను, ఇదిగో తన సొంత శరీరము వలెను తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్దులై ఉన్నారు. ఆ వర్డ్ తెలుగులో చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. బద్దులై. నీకు ఆప్షన్ లేదురా అయ్యా, నీకు ఆప్షన్ లేదు. నిజంగా చెప్పాలంటే నీకు ఆప్షన్ లేదు. మీరు బద్దులై ఉన్నారు. నేను అనుకుంటా అందుకనే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు అంటారు, వీనికి పెళ్లి చేసేయాలి సార్, వీనికి పెళ్లి చేసేయాలి సార్, వీనికి పెళ్లి చేసేయాలి సార్. ఎందుకంటే పెళ్ళి అయితే చక్కగా అవుతాడు అని అనుకుంటారు. అందుకని వీనికి పెళ్లి కావాలి సార్, ప్రార్థన చేయండి సార్. అసలు సంగతి అది కాదు. పెళ్ళైతే వాడు సరిగా అయిపోతాడు. ఎందుకు సరిగా కాకపోతే భార్య సరిగా చేస్తుంది. మనము బద్దులమై ఉన్నాం. ఇప్పుడు చూద్దాం. తన భార్యను ప్రేమించువాడు తన్ను ప్రేమించుకొనుచున్నాడు. తన శరీరమును ద్వేషించిన వాడు ఎవడు లేడు గాని ప్రతి వాడును దానిని పోషించి సంరక్షించుకొనును. అందుకనే నీవు నీ శరీరాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి, నీవు నీ జాగ్రత్తలో నువ్వు ఉండడానికి నీ భార్యను ప్రేమిస్తున్నావు. నేను అనుకుంటాను ఇది ఏం ప్రేమ ఇది? వాట్ ఈస్ దిస్? अरे अगर कोई अपन को बदल के प्यार करे तो प्यार नहीं बाबा, वो सौदा है. Yes or no? If somebody is changing us and loving us, I don't love you if you wear this color. I don't love you if you sit like this. I don't love you if you don't do this. If you don't do this, do don'ts. All this list will continually grow. My friend, a time will come. ఎందుకు వచ్చిన ప్రాబ్లం రయ్యా, ఏదంటదో అది చేసుకుంటూ ఉంటే అయిపోతుంది కదా అని భర్త. ఎందుకు వచ్చిన ప్రాబ్లం అమ్మ, ఈడు ఎట్లా చెప్తాడో అట్లా వింటే అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ అ కాంప్రమైజ్డ్ లవ్. బట్ ఇఫ్ సంబడి కమిట్స్, ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ సేయింగ్, ఐ హ్యావ్ కమిటెడ్ మై సెల్ఫ్ టు యూ. ఎప్పటి వరకు తెలుసా? కలువరి శిలువలో ఆ సంఘము గురించి మరణించడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు. And that is what he has done. He has sacrificed, his life. He died for the church. And that is what the commitment that I can see about the Lord Jesus Christ. Let's go to the third one. To love somebody who loves you back is easy, but to love somebody who do not love you back is very difficult, and it is next to impossible. Now, the next one is true love can love the unloved. True love can love the unloved. Or తెలుగులో మనము చూసుకోవాలంటే నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏందంటే, నిజమైన ప్రేమ ఏంటిదంటే ఇష్టపడని వారిని కూడా ప్రేమించగలదు. ఆ సామర్థ్యము దానికి వస్తుంది. అది మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మన ప్రభువును చూస్తున్నాను. నేను అన్ని కూడా ఈరోజు మన ప్రభువునే కనబరుస్తున్నాను. ఎందుకంటే నా మాటలు కాదు, ప్రభు మాటలే సిద్ధింపాలి. మరి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే అక్కడ నేను అన్నాను, ఐ వాంటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు రీడ్ దట్ వన్ బికాస్ దెర్ ఈస్ అ రీజన్ వై ఐ వాంట్ యూ టు రీడ్. దేర్ ఆర్ 3 things that we have already focused on. Every time I focus on this one, నేను ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా, నేను ఏ విధమైన పరిస్థితిలో ఉండే, ఏ విధంగా ప్రభువు నా గురించి తన యొక్క క్రయధనముగా తన రక్తాన్ని కార్చిండంటే, ఆయన ప్రేమ ఏ విధంగా చూపించిండంటే 6వ వచనం 6. ఏలయనగా మనమింకా బలహీనులమై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయెను. చూడండి, భక్తిహీనుల గురించి చనిపోవడము సామాన్యమైన విషయం కాదు. మంచిగున్నటువంటి భార్య గురించి భర్త ప్రాణాలు పెట్టొచ్చేమో, మంచిగున్నటువంటి భర్త గురించి తన భార్య తన ప్రాణాలు పెడుతుండొచ్చు, లేక తన తండ్రి పిల్లల గురించి ప్రాణాలు పెడుతుండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ రాయబడ్డది ఏందనంటే, ఒక భక్తిహీనుని కొరకు. ఎవడు వాడు భక్తిహీనుడు? నేనండి. ఐ యామ్ దట్ వన్. ద లార్డ్ డైడ్ ఫర్ మీ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. Yet we were still weak, and ungodly. Jesus died for me. Now, that love I'm talking is a true love, because
ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ నువ్వు ఇట్లా చేస్తే నేను ఇట్లా చేస్తా, నువ్వు ఇట్లా చేస్తే నేను ఇట్లా చేస్తా, నువ్వు ఇట్లా ఉంటే నేను ఇట్లా ఉంటా. సౌదా కాదండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బ్యాటర్ సిస్టమ్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డీల్. నౌ ద లార్డ్ జీసస్ ఈస్ సేయింగ్, నో మ్యాటర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ అన్గాడ్లీ, ఐ విల్ డై ఫర్ యూ అని చెప్పేసి ప్రభు అన్నాడు. అన్నట్టే ఆయన భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయినట్టు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన చనిపోయి 2000 సంవత్సరాలు అయింది. ఈ రోజు కూడా భక్తిహీనంగా ఉన్నటువంటి వాడు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, నా ప్రభువు ప్రేమిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క నిజమైన ప్రేమ ఎంత గొప్పదంటే, ఈరోజు నేను నా భక్తిహీనతలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే రోమా 5:6 ప్రకారము ఆయన భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయిండు గనక, ఈరోజు నేను నా భక్తిహీనతలో నుండి పరిశుద్ధతలోనికి రావడానికి ఆయన రక్తము, ఆయన ప్రేమ నాకు ఆధారమై ఉన్నదని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్గాడ్లీ, remember Jesus died for you before even you came into existence. నీవి భూమి పైన పుట్టక ముందే నీ గురించి, ఎందుకు నీవు ఆ యొక్క భక్తిహీనతలో ఉంటావు గనక, నీకు చేత కాదు గనక, నిన్ను రక్షించుకోవడానికి నీకు చేత కాదు గనక, నీవు భక్తిహీనతలో ఉన్నప్పుడే నీ గురించి చనిపోవడం అది సామాన్యమైన ప్రేమ కాదు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, అది నా ప్రభు ప్రేమ, అది నీ ప్రభు ప్రేమ. 8వ వచనంలో చూస్తే ఏం జరిగిందో చూడండి. ఒకటి భక్తిహీనత, బలహీనత గురించి ఆయన చనిపోయాడు. 8వ వచనము, అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుచున్నాడు. ఏ విధంగా? ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపలమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. మొదట మనము భక్తిహీనత గురించి మాట్లాడాము. ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నామంటే పాపము గురించి చూస్తున్నాం. అంటే మనము పాపములో ఉన్నప్పుడే మన గురించి ఒకరు మరణించడం అన్నది అది నిజమైన ప్రేమ అండి. నేను చెప్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ అ ట్రూ లవ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. knowing that you are a sinner, now you can become a righteous man. ఒక నీతివంతునిగా నువ్వు మార్చబడే అవకాశం ఉంది. ఎందుకో తెలుసా? నీవు పాపములో ఉన్నప్పుడే నీ గురించి ఒకరు మరణించారు. అది నిజమైన ప్రేమ అని నేను మీకు ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాను. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు కూడా మనము భక్తిహీనతలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మనము పాపంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రభు తన ప్రేమను చూపించడానికి, తన నిజమైన ప్రేమను కనపరచడానికి మనము భక్తిహీనతలో ఉండగా, మనము పాపంలో ఉండగా ఆయన మన గురించి మరణించాడు. 10వ వచనమును చూద్దాం. ఏలయనగా శత్రువులమై ఉండగా, మనము శత్రువులమై ఉండగా ఆయన కుమారుని మరణము ద్వారా మనము దేవునితో సమాధానపరచబడిన ఎడల సమాధానపరచబడిన వారమై ఆయన జీవించుట చేత మరీ నిశ్చయముగా రక్షింపబడుదుము. హల్లెలూయా. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. నీవు ఈ రోజు రక్షింపబడడానికి ఆధారమైనటువంటిది ఏంటిదో తెలుసా? నీ జీవితంలో దేవునికి నీకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి శత్రుత్వాన్ని పడగొట్టినటువంటి ఆ యొక్క ఆయుధం ఏంటిదో తెలుసా? ఆయన నిజమైన ప్రేమ. ఎప్పుడు దేవుడు ఒకటి చేయమంటే మనం ఇంకొకటి చేస్తాం. God says something and we do something. We have that enmity. We had that enmity with God. Now God is saying, see, I already died for you. I died for your ungodliness. I died for your sins. And I died for all the enmity that you had with God. Today the Lord is saying that enmity is removed by the Lord Jesus Christ. ఆయన ప్రేమ స్వచ్ఛమైనది, ఆయన ప్రేమ నిజమైనది. ఏ విధంగా చెప్తున్నాడంటే ఆయన అంటున్నాడు, నీ లోపల, నీ దగ్గర, నీకు తండ్రికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి శత్రుత్వం వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ బీ టు ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది అదర్ వన్. నువ్వు నిన్ను ప్రేమించే వారినే నువ్వు ప్రేమిస్తే నీకేమి ఘనత? ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఇఫ్ యూ ఓన్లీ లవ్ దట్ సంబడి హూ లవ్స్ యూ బ్యాక్. చూడండి, నేను చాలా గమనించిన నా జీవితంలో, people will only love those who love them back. I asked a question to somebody, do you love somebody who loves you back? The answer was very easy. Yes, I can love that person back if the person loves me back. Then I asked the second question, do you love somebody who do not love you back? There was a pause. Yeah, what does that mean? Difficult for me to love that person if I don't have that reciprocal, if I don't have that coming to me. Now the Lord is saying, मसीहा तो अपन को क्या सिखाए बाबा? मसीहा ये सिखाए,
जो अपन को प्यार करते हैं ना, उससे प्यार करना बहुत बड़ी बात नहीं है. ఎవరు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారో వాళ్ళను ప్రేమించడం అనేది గొప్ప విషయం కాదు అని ప్రభు చెప్పారు. కానీ మన శత్రువులను కూడా ప్రేమించేటటువంటి ఆ ప్రేమ మనకు ఉన్నది, ఆ ఆయుధము. మనం అది ఎప్పుడు వాడము, జంగు పట్టిపోయింది అది, ఎప్పుడు వాడమది. ద లార్డ్ ఈజ్ సేయింగ్, మసియా ఏ సిఖాతే కి దుష్మన్ కో భీ ప్యార్ కర్నా సిఖాతే మరి మసియా. హల్లెలూయా. మన ప్రభువు శత్రువులను కూడా శత్రువు ఎప్పుడు కూడా మనకు మంచి చేయడు. నువ్వు ఎంత ప్రేమించినా ఆ శత్రుత్వం అట్లే విధంగా ఉంటుంది. అయినా సరే ప్రభు అంటున్నాడు, యూ కెన్ డూ దట్ వన్ ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ లవ్ రిసైడింగ్ ఇన్ యూ, దట్ యూ కమిట్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఆపరేట్. Then only it will happen. Then you will be able to love somebody who is unloved or who will love you back. That is what it is. Now, this love is not something temporary. It will continue to happen. Hebrews chapter 13 verse 5. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో మరి మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక మాట రాయబడ్డది. 13:8వ వచనం, 13:8. యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు. 5వ వచనం ఇప్పుడు, ధనాపేక్ష లేని వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొందియుండుడి. నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయను అని ఆయనయే చెప్పాను కదా. చూడు, ఆయన మారడు. నిన్న నేడు నిరంతరము ఆయన ఏకరీతిగా ఉంటాడు. ఏంటా మారనటువంటి తత్వం ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ హీ విల్ నాట్ చేంజ్? హీ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ హిస్ లవ్. హీ విల్ నాట్ లీవ్ యూ నాట్ ఫర్సేక్ యూ. ఆయన ప్రేమ మారనటువంటి ప్రేమ అని దేవుడు ఈ రోజు నీతో చెప్తూ ఉన్నాడు. అది ఆగనటువంటి ప్రేమ అని కూడా ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు. చూడండి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, యెషయా గ్రంథము 49వ అధ్యాయము 15-16 వచనాలను గమనిద్దాం. స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచునా? వారైనా మరచుదురు గాని నేను నిన్ను మరువను. చూసారా మీరు? జాగ్రత్తగా గమనించండి. అక్కడ ప్రభు మనకిస్తున్నటువంటి మాట. యెషయా ఏం చెప్తున్నాడండి? వాట్ ఈస్ హి సేయింగ్? కెన్ ఏ వుమెన్ ఫర్గెట్ హర్ నర్సింగ్ చైల్డ్ that she should not have compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. చూడుము నా అరచేతుల మీదనే నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను. నీ ప్రాకారములు నిత్యము నా ఎదుటనే ఉన్నాయి. నాకెంత బాధ కలిగిండొచ్చు నా అరచేతిలో నిన్ను చెక్కుకున్నప్పుడు. కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు, నీ తల్లి అయినా మరచునేమో గాని నేను నిన్ను మరవను. ఆ మరవనటువంటి ప్రేమ, శాశ్వతమైన ప్రేమ దేవుడు నీతో కలిగి ఉన్నాడు. అది నిజమైన ప్రేమ. ఈరోజు నువ్వు సరిగ్గా లేకపోతే మనము ఎన్నో సంబంధాలు పొడగొట్టుకుంటాం. దెర్ ఈస్ అ రిస్ట్రిక్షన్ ఇన్ ఆల్ ద రిలేషన్షిప్స్, బట్ దెర్ ఈస్ అ రిలేషన్షిప్ దట్ ద లార్డ్ ఈస్ సేయింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ ద మదర్ can forget a nursing child, but I will not forget you. My love will continue to grow and my love will continue to go further in your life. True love is something that obeys the commands of the Lord Jesus Christ, and the Lord himself said this one. True love obeys his commands. 1 John chapter 5 verse 3. మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయం 3వ వచనాన్ని గమనిద్దాం. ఇది పరలోక దర్శనము జరిగిన తర్వాత మరి అపోస్తులుడైనటువంటి యోహాను రాసినటువంటి విషయం అండి. మొదటి యోహాను 5:3. మనం ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుటయే దేవుని ప్రేమించుట. చూసారా మీరు? మనము ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనడమే ఆయనను ప్రేమించుట అని అంటున్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే, హూ ఎవర్ హ్యాస్ దిస్ జెన్యూన్ అండ్ ద ట్రూ లవ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, దే will obey what the Spirit of the Lord is saying to us. That's very beautiful. So the true love obeys the commands of the Lord. Not only that, it is not just saying, but there is an action involved in that. True love follows deeds. And 1 John, the same book, 1 John chapter 3 verse 18. Chapter 3 verse 18. చిన్నపిల్లలారా మాటతోను నాలుకతోను కాక క్రియతోను సత్యముతోను ప్రేమింతము.
క్రియతోనూ సత్యముతోనూ. క్రియ లేని ఆ యొక్క విశ్వాసం ఏ విధంగా మృతమో, క్రియ లేనటువంటి ప్రేమ కూడా నిజమైన ప్రేమ కాదు. ద ట్రూ లవ్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ డీడ్స్. The word of God is very clear. Little children, do not love in word or talk. But what I wanted to say is, people say, I love ice cream. I love God. What is the meaning? I love ice cream. I love God. Same love. నేను ఐస్ క్రీమ్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో అదేవిధంగా దేవుని గురించి చెప్పినప్పుడు ఐ లవ్ గాడ్, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఐ లవ్ యూ. ఊత పదముగా మారిపోయింది అది, ఐ లవ్ యూ. కానీ అక్కడ ఏమని రాయబడ్డది అనుకున్నానంటే, క్రియల చేత ప్రేమించాలి. నీ ప్రేమలో ఇవి ఉన్నాయా లేదా ఈరోజు చెక్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. థర్మోమీటర్ టక్క 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 పనిచేస్తూనే ఉండాలి. ఈరోజు ఉన్నదా లేదా, ఉన్నదా లేదా. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరి యొక్క థర్మోమీటర్ ఈరోజు పనిచేయాలా దేవుని నామమునో. మీకందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటిది అంటే, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్, లుక్ ఎట్ ద వర్డ్. ఐ వాంట్ టు లెట్ యు నో ఇన్ మార్క్ చాప్టర్ 12 verse 30-31. మార్క్ చాప్టర్ 12, మార్క్ సువార్త 12వ అధ్యాయం. ఇక్కడ మరి ఈ విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం ధ్యానిద్దాం. మార్కు సువార్త మరి 12వ అధ్యాయము 30-31 వచనం. నీవు నీ పూర్ణ హృదయముతోను, నీ పూర్ణ హృదయముతోను, నీ పూర్ణాత్మతోను, నీ పూర్ణ ఆత్మతోను, నీ పూర్ణ వివేకముతోను, నీ పూర్ణ వివేకముతోను, నీ పూర్ణ బలముతోను, నీ పూర్ణ బలముతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెనన్నది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ. రెండవది, నీవు నిన్ను వలె నీ పొరుగు వానిని ప్రేమింపవలెనన్నది రెండవ ఆజ్ఞ. బలముతో ప్రేమించ ఎట్లా చేస్తాము? బలముతో ప్రేమ ఏంటిది? పూర్ణ హృదయముతోను, అబ్బా నిన్న విత్ ఆల్ మై హార్ట్ అండి, విత్ ఆల్ మై మైండ్ అండి అని అనొచ్చు. ఇవి రెండు కనబడవు. హార్ట్ కనబడదు, మైండ్ కనబడదు. కానీ నాకు చెప్పండి, స్ట్రెంగ్త్ ఎట్లా కనబడకుండా ఉంటుంది లవ్లో? హౌ కెన్ యూ లవ్ సంబడి విత్ ఆ స్ట్రెంగ్త్తో ఎట్లా పని చేస్తావు? బికాస్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ దట్ పర్సన్ దట్ యూ love. Now that deeds is something that requires the strength in your life. Let's go further because we have many things to cover. True love honors others. వేరే వాళ్ళను సన్మానిస్తుంది. నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి, నేను ఈరోజు నీ హృదయంలో ఉన్న ప్రేమ గురించే మాట్లాడుతున్నా. నీ హృదయంలో దేవుడు నాటినటువంటి ప్రేమ గురించే నేను మాట్లాడుతున్నా. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 10వ వచనము. Romans chapter 12 verse 10. సహోదర ప్రేమ విషయములో ఒకని యందు ఒకడు అనురాగము గలవారై ఘనత విషయములో ఒకనినొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనుడి. గొప్పగా ఎంచుకోనాలంటే మనమేం పెద్ద తోపని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కింద పెట్టి తొక్కకుంటే చాలు. నిజంగా చెప్పాలంటే, నువ్వు ఎవరినన్నా ఆనర్ చేయాలంటే వాళ్ళకు దండేయాల్సిన అవసరం లేదు, షాల్ కప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మెడల్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు, షీల్డ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ వాళ్ళను నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రింద పడేయాలని ఆలోచిస్తున్నావో ఆ ప్రేమ నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను ఏంటిదనంటే, ఒక వ్యక్తిని నేను క్రింద పడేయాలా అని ఆలోచించే ఆలోచన మాత్రము నిజమైన ప్రేమలో నుండి ఆపరేట్ అవ్వట్లేదు. నీ ఆలోచనలో ఒక మనిషిని కిందేసి తొక్కొచ్చు, మళ్ళీ మంచిగా ప్రైజ్ లార్డ్ అండి, ప్రైజ్ లార్డ్, బాగున్నారా, నీకు తెలియదు నేను లోపల ఏం చేసినానో అనుకుంటారు. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ట్రూ లవ్ honors, and this honor I am telling you, you can fool people, but the Holy Spirit God knows whether you are honoring somebody. When you honor somebody, you will not talk bad. You won't put them down. You won't humiliate. You won't do anything that will hurt that person. How can this be possible? When you operate from this true love of God. The Lord is saying very clearly, అందుకే నేను మన చాలా మట్టుకు పాలిన్ లెటర్స్లో నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం. Paul says, honor. Because this honoring అనేది నిజంగా చెప్తున్నాను, కష్టం అండి, చాలా కష్టం. నేను చెప్పేది ఈ మాటలు ఏవి కూడా నేను చెప్తున్నాను కదా, దేవుని సహాయం లేకుండా ఏది కూడా చేయలేము. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, నా ఆత్మ నీలో ఉంటే, నీలో నిజమైన ప్రేమ ఉంటే మరి ఇవన్నీ రావాలి కదా, ఇవన్నీ కావాలి కదా అని ప్రభు అడుగుతున్నాడు. ఈరోజు నన్ను అడుగుతున్నాడు. నా హృదయాన్ని కూడా నేను పరిశీలన చేస్తున్నాను. ప్రభువుని అడుగుతున్నాను, ప్రభువా నీకు ఆయాసకరమైంది నా మార్గం, నా హృదయంలో ఏదైనా ఉంటే అది తొలగించి నిత్యమైన మార్గంలో నన్ను నడిపించు ప్రభువా. If you are not honoring somebody,
It's basically not operating through this true love that the Lord is talking about. Now, when God loves somebody, He expects something to happen. చూడండి, ఒక చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తా ఉంటే వానికి ఉద్దేశం ఏముంటుంది? అది పెరగాలని. ఎస్ ఆర్ నో? డై వేస్తారు కదా, క్లాత్ డై వేస్తారు కదా. So when you dip something in that water, what do you dip something, in that color? What do you expect? That color should actually, come to all that cloth, right? So a true love లో నేను ముంచుతా ఉంటే ఎందుకు కలర్ మారతలేదు? ఎందుకు తీసుకున్నప్పుడల్లా మళ్ళీ అదే సేమ్ కలర్ ఎందుకు ఉంటుంది? దాని మీద ట్రూ లవ్ అనే కలర్ ఎందుకు వస్తలేదు? You know what I mean to say? ఆయన హృదయంలో నిన్ను ముంచుతూ ఉన్నాడు. ఆయన హృదయంలో నిన్ను ముంచుతూ ఉన్నాడు. He is baptizing you in His love. This is the true love of the Lord Jesus Christ. The Lord is saying, I'm dipping you. I'm putting you inside, in my life, in my love, so that you would also, turn into something. So, the true love, the next one I'm talking, the true love transforms. I want to give you a verse. True love transforms. Colossians chapter 3 verse 12 to 14. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 12 నుంచి 14 వచనాలు. కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగినట్లు మీరు జాలిగల మనస్సును, దయాలుత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుడి. ఎవడైనను తనకు హాని చేసనని ఒకడు అనుకుని ఎడల ఒకనినొకడు సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి. ప్రభువు మిమ్మును క్షమించిన లాగున మీరును క్షమించుడి. వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకొనుడి. లేకపోతే నువ్వు ప్రేమను ధరించుకున్నటువంటి వాడవుగా ఉంటే దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటి నీకు ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగినట్టుగా మీరు జాలిగల మనస్సు, అన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి. నిజమైన ప్రేమలో నుండి పుట్టేటటువంటిది ట్రాన్స్ఫార్మ్. జాలి కలిగిన మనస్సు నీకు రావాల. నీలో జాలి మనస్సు రావట్లేదంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచో వేరే దగ్గర నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నావు. అండ్ ఆ ప్రేమ చాలా భయంకరమైనదని నేను చెప్తున్నాను. ద లవ్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్, ద లవ్ దట్ యూ థింక్ దట్ యూ హ్యావ్, నీవు ప్రేమ అనుకునేటటువంటిదే ఒకవేళ నీలో జాలి మనస్సును తీసుకొని రాలేకపోతుందంటే నువ్వు అనుకునే ప్రేమ ఉత్త ప్రేమ, అబద్ధ ప్రేమ, అది ఉత్తుత్త ప్రేమ, నిజమైన ప్రేమ కాదది. ఎందుకంటే ప్రభు అంటున్నాడు, నీ హృదయంలో నేను నిజమైన ప్రేమను దాగి ఉన్నది. ఆ నిజమైన ప్రేమను నీతో పెడితే నిజమైన హృదయంలో నుండి, నిజమైన ప్రేమలో నుండి బయటికి రావాల్సినటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ జరగాలి. ఏంటిదంటే ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ట్రూ లవ్ ఫ్రమ్ ద ట్రూ లవ్ ఇస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ కంపాషనేట్ హార్ట్, కైండ్నెస్, దయాలుత్వము, వినయము, సాత్వికము, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుడి. అవన్నీ ఏం లేదు సార్, ఏదో ప్రేమ అంటే ప్రేమ. ప్రేమ అంటే ప్రేమ సార్, అంతే. ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, నేను ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాను. ఓహో, ఓకే. మరి ఇదేదో నాకు బైబిల్లో కనబడదు. ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటిదనంటే, ప్రేమ నీ లోపల ఉంటే ప్రేమలో నుంచి ఉద్భవించేటటువంటిది పరివర్తన, నీ జీవితంలో పరివర్తన తీసుకొని రావాలి. జాలి కలిగిన మనస్సు, దయాలుత్వము, వినయము, సాత్వికము, దీర్ఘశాంతాన్ని అది తీసుకొని రావాలి అని ప్రభు చెప్తున్నాడు. సో ద ట్రూ లవ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మై ఫ్రెండ్. ఇఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ ఎ కాషన్. చెక్ పాయింట్. Check. What is it? If this is not coming out, if you're not transformed, into the image of the Lord, then there is something problem. The love that you think that you are operating is a different love. We're going to talk about that in the end. The next one,
True love is sacrificial. True love is sacrificial. Galatians chapter 2 verse 20. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని గమనించండి. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. ఇకను జీవించువాడను. So I live but not me. నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించి ఉన్నాడు. Christ lives in me. నేనిప్పుడు శరీరమందు జీవించుచున్న జీవితము, and the life that I love that now live in the flesh, నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందలి విశ్వాసము వలన జీవించుచున్నాను. I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Now somebody gave himself that I should live in it. Somebody gave himself. Look at that word. I've been crucified with Christ. Who was crucified? Jesus was crucified to bring that love to you. నీకు ఆ ప్రేమను తీసుకొని రావడానికి, నీ జీవితంలో ఆ ప్రేమ చేత నింపడానికి ఆయన he had to be crucified on the cross. అందుకనే పౌలు అంటున్నాడు, ఇదిగో నేను ఐ బీన్ క్రూసిఫైడ్, నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. ఇప్పుడు జీవిస్తున్నటువంటిది నేను కాదు, క్రీస్తే నా యందు జీవిస్తున్నాడు. దాని అర్థం ఏం లేదు. క్రీస్తే నా యందు జీవిస్తున్నాడంటే నేనే క్రీస్తులాగా జీవించడానికి ఆయన నాకు సహాయము చేస్తున్నాడని అర్థం అన్నమాట. క్రీస్తు నా యందు జీవిస్తున్నాడంటే ఆ వినయమైనటువంటి మనస్సు కానీ, దయాలుత్వము కానీ, మంచితనము కానీ, ఇవన్నీ నా లోపల నుంచి రావడానికి శ్రేష్టమైన ప్రేమ చేత దేవుడు నన్ను అభిషేకించిండని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఎ ట్రూ లవ్ ఇస్ అ సాక్రిఫిషియల్. వి ఆల్ నో ద వెరీ ఫేమస్ వన్, జాన్ చాప్టర్ 3 verse 16. మనకందరికీ తెలిసినటువంటి ఆ యొక్క వచనమే అది. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనము. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. ప్రేమ అనుగ్రహిస్తది. స్వార్థమైన ప్రేమ ఊకే స్వీకరిస్తూనే ఉంటది. ఆందో దేవా నన్ను ఆశీర్వదించు, నా బిడ్డలను ఆశీర్వదించు, నా భర్తను ఆశీర్వదించు, ఈడెవ్వరిని దించాడు, ఈడెవ్వరికి దించాడు, ఎవ్వరికి ఆశీర్వాదం ఇయ్యాడు, పిల్లికి బిచ్చమయ్యాడు. యూనో అయితే ప్రాబ్లం ఏంటిదనుసనంటే దేవుడు అంటున్నాడు, నేను లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను. అది నేను ఏ విధంగా చూపించానో తెలుసా? నా అద్వితీయ కుమారుని యందు విశ్వసించినట్లు ఇదిగో నేను ఆయనను మీకు ఇచ్చినాను అని అంటున్నాడు. దాట్ ఈస్ అ సాక్రిఫిషియల్ లవ్. God had to live without Jesus' complete presence for 33.5 years. He left heaven. He was born as a baby. He lived on this earth for 33.5 years. My friend, sacrificial love, the true love of God is I do not know. Can you remember something that you have loved somebody sacrificially? Can you remember one incident that you have loved somebody sacrificially? The next thing is so beautiful. You know what is the next thing is? In 2 Samuel chapter 9 verse 1. In 2 Samuel chapter 9 verse 1. True love is being loyal. యోనాతానును బట్టి నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబములో ఎవడైనా కలడాని దావీదు అడిగెను. ఆ దావీదు అడుగుతా ఉన్నాడు, ఎవడైనా ఉన్నాడా? యోనాతాను. యాక్చువల్గా ఈ వచనాలు కొన్ని మనము చూద్దాం నాన్న. ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్, నేను చెప్తాను. మొదట చూడండి, యోనాతానును బట్టి నేను ఉపకారము చూపుటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా కలడాని దావీదు అడిగెను. ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? ఒక ఒప్పందం చేసిండు యోనాతానుతోని. యోనాతాను దావీదును చూసినప్పుడు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ దట్ హిస్ సోల్ వాజ్ నిట్టెడ్ విత్ ద సోల్ ఆఫ్ డేవిడ్ అని రాయబడ్డది. ఆయన యొక్క ఆత్మ దావీదు ఆత్మకు అది జతపడ్డదంట. అంటే ఇట్ వాజ్ నిట్టెడ్ టుగెదర్, కుట్టబడ్డదనంట. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా రాయబడ్డదండి. ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఇస్
There was a covenant that they have made, and this man is being loyal to this covenant that he has made with Jonathan. And he says, is there anyone in the house of Jonathan that I can show him kindness? King says. ఈ దినాల్లో ఏదన్నా ఉపకారం చేస్తే, ఎవరైనా మనకు మంచి చేస్తే, కొన్ని రోజుల తర్వాత మనం మంచిగా అయిన తర్వాతనే ఆ మంచి విషయాన్ని మరచిపోయే దినాల్లో బ్రతుకుతున్నాం మనం. ఇక్కడైతే మనిషి కూడా లేడు, యోనాతానే లేడు. యోనాతాన్ చనిపోయి ఎన్నో సంవత్సరాలైంది. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, యోనాతాన్ లేడు, కానీ ఆయనతో, అంటే ఒక చనిపోక ముందు ఒక వ్యక్తితో ఒక ఒప్పందం చేసినటువంటి దావీదు అంటున్నాడు, యోనాతాను కుటుంబంలో ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఎందుకంటే మేము కలిసి ఉన్నప్పుడు, మేము బ్రతికి ఉన్నప్పుడు మా యొక్క హృదయాలు కుట్టబడ్డాయి. మేము ఒక కవనెంట్ చేసినాము. ఎందుకంటే నన్ను చూసి తన ఆభరణాలు, తన యొక్క ఆయుధాలు తీసి నాకు ఇవ్వడంలో యోనాతానుకున్నటువంటి ఆ యొక్క విధేయతను నేను చూసినాను కనుక, ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ జోనథన్, అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు లెట్ యు నో దిస్ ట్రూ లవ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఎ బిగ్ కింగ్ డేవిడ్. నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, దావీదు మహారాజు అని నేను ఎందుకంటారో తెలుసా? ఆయన హృదయము చాలా పెద్దది కనుక. దేవుని ప్రేమ ఎన్నో క్షమించిండు దావీదు, ఎన్నో క్షమించిండు. సౌలు కనబడితే కూడా, సౌలును చంపేయాల్సినటువంటి సమయం వస్తే కూడా అంటున్నాడు, అభిషేకింపబడిన వాడు, నేను నా కత్తి లేపను అని చెప్పేసి నన్ను అంటాడు. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఎంతో మంది ఆయన మీద రాళ్ళు రువ్వుతా ఉంటే ఆయన మీద ఆయన మైటీ మ్యాన్ అంటారు. ఒక్క మాట సెలవి దావీదు, ఆడు కుక్కలాగా మాట్లాడుతున్నాడు, నేను మనం చంపేస్తానంటే దావీదు అంటాడు, నో 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 నో, డోంట్ డూ దాట్. డేవిడ్ had a heart of compassion and he was loyal. Why? Because the true love was existing in the heart of David. I don't know, I just wanted to bring this one. There is a verse that I wanted to bring. What is this man is saying? I wanted to show you this one. When Mephibosheth comes to David, 6th verse చదువురా. సౌలు కుమారుడైన యోనాతానునకు పుట్టిన మెఫీబోషెతు దావీదు నొద్దకు వచ్చి సాగిలపడి నమస్కారము చేయగా, దావీదు మెఫీబోషెతు అని అతని పిలిచినప్పుడు అతడు, చిత్తము, నీ దాసుడనైన నేనున్నానను. అందుకు దావీదు, నీవు భయపడవద్దు, నీ తండ్రి అయిన యోనాతాను నిమిత్తము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరలా ఇప్పింతును. మరియు నీవు సదాకాలము నా బల్ల యొద్దనే భోజనము చేయుదు అని సెలవీయగా. హల్లెలూయా లార్డ్. చూసారండి, when was the last time you were loyal and you think that you are okay? God is saying it's not okay. If you have true love, it will show that loyal. Next thing, when you have the true love inside of you. 1 John chapter 4 verse 18. మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయము. I know we are going back and forth, flipping the same pages, but 1 John chapter 4 verse 18. ప్రేమలో భయముండదు, అంతేకాదు పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్ళగొట్టును. భయము దండనతో కూడినది. భయపడువాడు ప్రేమయందు పరిపూర్ణము చేయబడినవాడు కాడు. చూసారా, ప్రేమయందు పరిపూర్ణత పొందినటువంటి వాడు కాడంట. ఎప్పుడో తెలుసా? చదువునాను. ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించను గనుక మనము ప్రేమించుచున్నాము. ఎవడైనను నేను దేవుని ప్రేమించుచున్నానని చెప్పి తన సహోదరుని ద్వేషించిన ఎడల అతడు అబద్ధికుడగును. తాను చూచిన తన సహోదరుని ప్రేమింపనివాడు తాను చూడని దేవుని ప్రేమింపలేడు. కానీ ఒక భయాన్ని నేను ఈరోజు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. భయం అండి,
నేను చెప్పాను కదా, ఒక భర్త భార్యను ప్రేమించడంలో భయము, భార్య భర్తను ప్రేమించడంలో. మీకు తెలుసా, ఎక్కడైతే నిజమైన ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ భయం ఉండదు. భయం ఉండదండి, ఎందుకంటే దానికి చోటు లేదు. యూ వోంట్ లవ్ సంబడి బికాస్ యు ఆర్ ఫియర్ఫుల్. యూ విల్ లవ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ద జెన్యూన్ అండ్ ట్రూత్ఫుల్ లవ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఈరోజు నేను మీకు చెప్తున్నాను, నిజమైన ప్రేమ నీలో దాగి ఉంటే, దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ప్రభు చెప్తున్నాడు, నిజమైన ప్రేమ నీలో దాగి ఉన్నప్పుడు అది ఆ భయాన్ని తొలగిస్తుందంట. ఈరోజు ఈ మధ్యాహ్నం నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. నిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రభు చెప్పిన మాట జాగ్రత్తగా వినండి. దేవుని ప్రేమ నీ మీదికి రాబోతుంది. ఈ ప్రేమ ఏం చేస్తుందంటే, ఈరోజు నీకు ఒక నిశ్చయతలోనికి నడిపిస్తుంది. నీ హృదయంలో ఉన్న ప్రతి భయాన్ని, ఐ డోంట్ లవ్ సంబడి బికాజ్ ఐఎమ్ ఫియర్ఫుల్ ఆఫ్ దెమ్. ఐ లవ్ దెమ్ బికాజ్ జీసస్ లవ్ దెమ్. హిస్ లవ్ హ్యాస్ ఓవర్టేకెన్ మై లైఫ్. ద లవ్ ఆఫ్ జీసస్ హ్యాస్ ఓవర్టేకెన్ మై లైఫ్. The love of Jesus is restored back to me. The love of Jesus is the true love. Because I have the love of the Lord Jesus, I will love this person, not because I am fearful of this. ఎవరిని భయంతో ప్రేమించొద్దు. ఈ మధ్యాహ్నం ప్రభు చెప్తున్నాడు, నువ్వు భయంతో ప్రేమిస్తున్నట్లయితే you are not operating from the true love. Because if you have true love, the true love will cast away the fear from your heart, the Lord says. Now this is where the main message comes from. The true love that we are talking about is not love me, love my dog. It is not saying like, true love andi manchi prema aithe andariki saigotte prema gaadu. True love offends the wrongdoing. True love offends the wrongdoing. Turn with me to 1 Timothy chapter 5 verse 20. Those who continue in sin rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. ఇతరులు భయపడాలని పౌలు చెప్తున్నాడు తిమోతికి, తన ఆత్మీయ కుమారుడికి చెప్తున్నాడు, నానా తిమోతి, ఒక విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఇతరులు భయపడడానికి పాపము చేయువారిని అందరి ఎదుట గద్దింపుము. అందరి ఎడల గద్దింపుము, అంతేగాని సైగొట్టుకుంటూ పోవద్దు. రైట్ కరెక్టే, అవునా. నీకు కొంచెమన్నా ఉన్నదా సెన్స్, కామన్ సెన్స్? వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలన్నిటికీ సైగొట్టాల్సిన అవసరం లేదని. నేను అందుకనే నన్ను భయంతోని ఆపరేట్ చేయొద్దు. ప్రేమ చూపించినట్టు నటించొద్దు, అవసరమే లేదు. అది ఉత్తుత్త ప్రేమ. ఈరోజు నువ్వు చాలా భక్తిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది, నేను పోగానే నన్ను కింద తొక్కి పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడతాయి. ఈరోజు నేను చాలా భయపడేది ఏంటంటే, ఎక్కడి నుంచో వస్తున్న ఆపదలు కాదు, ఈ పక్కలున్నటువంటి వాళ్ళ గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. వీళ్ళు ఏ ప్రేమతోని ఆపరేట్ అవుతున్నారో అర్థం అవ్వట్లేదు. నిజమైన ప్రేమ నీలో ఉంటే, ఎవరన్నా తప్పు చేస్తా ఉంటే, తప్పు బ్రదర్ అని అనకపోతే, యు ఆర్ నాట్ ఆపరేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రూ లవ్. లెట్ మీ గివ్ యూ అదర్ వర్సెస్. The Lord says something here. I wanted to bring that one to you. Matthew chapter 18 verse 15 through 17. Now, Matthew chapter 18, here we see the Lord Jesus Christ. The Lord says, Matthew 18, 15 to 17. It says, if another believer sins against you, go privately and point out the offense. Telugulo chadunanu. మరియు నీ సహోదరుడు నీ ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నీవు పోయి నీవును అతడును ఒంటరిగా నున్నప్పుడు, ఇంకా ఎవ్వరు లేకుండా అన్నట్టు, అతనిని గద్దించుము. అతన్ని ఏం చేయాలా? గద్దించాలి. అతన్ని గద్దించాలి. ఎందుకంటే చూడండి, తర్వాత చదవండి. అతడు నీ మాట వినని ఎడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకుంటివి. యాక్చువల్గా నువ్వు చెప్పాలంటే చాలా మందిని పొడగొట్టుకుంటున్నావు. ఎందుకో తెలుసా? నిజమైన ప్రేమలో నుండి నువ్వు ఆపరేట్ చేస్తలేవు గనకనే నువ్వు చాలా మందిని పొడగొట్టుకుంటున్నావు.
ప్రభు ఈరోజు చెప్పేటటువంటి ఒక గొప్ప ఆయుధం ఏంటిదంటే, నేను నీకు ఒక గొప్ప ఆయుధం ఇచ్చినాను రా బాబు. ఈరోజు ఒక మాట మాట్లాడినటువంటి వాడు ఎగతాళిగా మాట్లాడినా ఏది చేసినా ఆ వ్యక్తిని మనం అట్లనే వదిలేస్తే దెబ్బతిన్న పాము లాంటోడు. లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా మీరు వాడుకోవచ్చు అక్కడ, మళ్ళీ బుస కొట్టడానికి, మళ్ళీ రావడానికి, అనేకమైన విధంగా నిన్ను కించపరచడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడనే దాన్ని నరికేసి దాన్ని పూర్తిగా సమాధి చేసి ఆ గొప్ప ఆయుధం నేను నీకు ఇస్తే అది పక్కకు పెట్టేసి we allow people to torment us. The word of God says, if another believer sins against you, now I am not telling against somebody else, if that person sins against you, you have a weapon that you need to take it out, the true love that it says, go to that person, lock your doors, and then let the person hear what that person is doing is wrong. Okay, then the next one. అతడు వినిన ఎడల అతడు వినని ఎడల ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల నోట పెట్టుకొని వెంటబెట్టుకొని ప్రతి మాట స్థిరపరచబడినట్లు నీవు ఒకరిద్దరిని వెంటబెట్టుకొని అతని యొద్దకు పోవాలి. అతడు వారి మాటయు వినని ఎడల, వాళ్ళ మాట కూడా వినకపోతే ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజేయాలి. అతడు సంఘపు మాటయు వినని ఎడల, సంఘ మాట కూడా వినకపోతే అతనిని నీకు అన్యునిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. మరి ఇది బైబిల్లో ఉంది కదండి, ఇది బైబిల్లో నుంచి వస్తుంది కదా, నేనేం సొంతగా నేను రాయట్లేదు కదా. when you operate in true love, the true love must also should be able to offend the wrongdoing. But I wanted to just don't leave it there. I wanted to read something else so that we will understand truly what it means. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి ఉండునట్లు దైవావేశము వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, దైవావేశము చెప్పున కలిగినటువంటి ఈ యొక్క లేఖనములను ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పు దిద్దుటకును, నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. ఇదిగో ఇది ఉన్నది కదా, ప్రయోజనకరమైనటువంటిది. ఇది ప్రేమలో నుండే ఆపరేట్ అయ్యేటటువంటిది. ఆల్ స్క్రిప్చర్ is inspired by God and profitable for teaching. We only say, oh, only love, brother, but this love also offends somebody who is doing wrong, brother. Somebody who is talking nonsense, you must be able to say, sorry brother, I don't want to hear any more nonsense. I wanted to let you know that you have to stop doing this, spreading lies, talking about ill about other person. When that person is not here, let us not talk about it. If that really matters very serious, let us bring that person, then we can talk about it. What I'm saying is, if that true love is there, let me tell you something. Many years ago, I was talking to one of the pastor, and the pastor said something very interesting to me. There was this one man who was in the Sunday school ministry, and he has abused, and then it came to the church, and they are saying, okay, the person says, I'm not going to repeat it again. Let me tell you something. The church forgives that person, but immediately removes him from that Sunday school ministry, because that person cannot be in the Sunday school ministry. I said, if you have forgiven him, why would you remove him from the Sunday school ministry? You know what the pastor said? We don't want to put him in a place where he has the potential to do that wrong again. So pastor says our forgiveness is a forgiveness that will help the person not to commit the same thing. Now we need to understand, forgiving person doesn't mean that you will ask that person to rub your shoulders again and again so that the person will continually do wrong towards you. Look at me very carefully. Jesus loved everyone, but he did not associate with everyone. He was only associating with like-minded people, and he was doing his ministry, but it doesn't mean that he was hating. Look at me very carefully. When
when a woman who was caught in adultery was brought to Jesus, Jesus looked at the wounds, not just the outside wounds of this woman, but the inside wounds of that woman. And instead of, Jesus said, మీలో పాపము లేని వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు మొదట రాయి వేయమని అన్నాడు. కానీ దేవుడు చేసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఏ రాయి అయితే పట్టుకున్నాడో అదే రాయితో వాడిని కొడుతున్నాడు. ఏ రాయి అయితే వాడు కొట్టడానికి తీసిండో అదే రాయితో వాన్నే కొడుతున్నాడు. ఏమన్నాడో తెలుసా యేసయ్య? ఈ మీరు పాపం లేని వారైతే ఈ యొక్క రాయి ఈమె నెయ్యమని అన్నాడు. ఎవ్వరు వేయలేదు. రాళ్ళను అక్కడ పెట్టిన తర్వాత నిజంగా చెప్పాలంటే యేసయ్యకు అధికారం ఉంది ఆ యొక్క మరి వ్యభిచారంలో పట్టబడినటువంటి స్త్రీని కొట్టడానికి. కానీ యేసయ్య కొట్టలేదండి. ఎందుకో తెలుసా? నలిగిపోయిందండి ఆమె. ఆల్రెడీ షీ ఈజ్ ఆల్రెడీ బ్రోకెన్ ఇన్సైడ్. ఆమె ఇప్పుడు సమాజం అందరి ఎదుట ఆ విధంగా పట్టబడ్డది గనక ఆమె ఫ్యూచర్ ఏంటిదండి? వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్యూచర్? God gives a new future for this woman and she became a disciple of the Lord Jesus Christ. But what I wanted to tell you is, truth will offend. Where is that man who have done an adultery with this woman? Where is he? Now today we need to understand Jesus was accused of many things. People said, how can you heal that person on Sabbath? సబాతు దినమున ఆయనను ఎట్లా స్వస్థపరుస్తావు? ఏడి? వేర్ ఇస్ జీసస్, వేర్ ఇస్ జీసస్ అని ఆ పెరాలిటిక్ మ్యాన్ స్వస్థపడ్డప్పుడు ఎవరిని స్వస్థపరిచాడు? అట్లెట్లా స్వస్థపరిచాడు? అరే, వాడు అన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ పడి ఉన్నప్పుడు లేని సోయి ఈరోజు వాడు స్వస్థత నీ పునరుద్ధానము లేకపోతే నీ యొక్క సబాతు దినమున పొందినని నీకేం ప్రాబ్లం అవుతుంది? The Lord is saying, he is offending the truth. The true love of Jesus will offend. The true love of Jesus offended Peter. Peter denied Jesus Christ 3 times. Peter said to, the Lord said to Peter, Peter, do you love me? Peter said, yes, Lord, I love you. The Lord says, Peter, do you agape me? Peter says, Lord, I phileo you. Then the Lord says, Peter, will you phileo me? Then he was offended. Because that word that Jesus used is not the agape in the end. Now, my friend, let me tell you, Peter was offended. Peter was offended, but Jesus was offending Peter so that he would learn the lesson there. When Peter was eating with the Gentiles, and all of a sudden when some Jews came from Jerusalem, this man who was eating with the Gentiles started withdrawing himself and then going and eating with the Jews. Paul saw Peter and said, what you are doing is wrong. Now Paul is rebuking Peter. Have you ever seen somebody standing before Peter? పీటర్ ముందు నిలబడి ఎవరన్నా ఒక మాట మాట్లాడగలరా? ఎంత అభిషేకము పొందిన వాడో తెలుసా పేతురు నడుచుకుంటూ పోతా ఉంటే స్వస్థతలు జరిగినాయి. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, అనన్య సఫేరా వాళ్ళు అబద్ధమాడినప్పుడు ఆయన ముందు కూలి పడిపోయి చనిపోయినటువంటి వారైతే పౌలుకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ రోషము? పౌలుకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ధైర్యము? వాట్ ఈస్ హీ ఆపరేటింగ్? హీ ఈస్ ఆల్సో ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ ట్రూ లవ్. దట్ లవ్, బట్ దిస్ ఈస్ ద ట్రూ లవ్. దిస్ ట్రూ లవ్ విల్ అఫెండ్ Peter. God said, the vision has come. Peter, avi kottukoni tinu naina. No, I will not touch it, Lord. I will not touch it. God said, now the time has come. Come on, get up and then go to the man that I am showing you. A man in Caesarea, the man Cornelius is crying, in my presence and asking for the redemption. And I have chosen you, the man, to bring the gospel. Now you have to go and enter into Gentiles' house. Hallelujah. Hallelujah. God is God full of love, but when time comes, he will offend you. He will offend you with his true love. He will offend you. You know why? Because he loves you. So that మన రక్షణ పడుకోకుండా, మనము జీవితంలో పనికి రాకుండా ఉండకుండా, మనము అర్హమైన పాత్రగా రావాలని
దేవుడు మనల్ని అఫెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ప్రేమ అంటే ఏదో ఎప్పుడు చాలా మంది నేను ఎవ్వరిని అఫెండ్ చేయనండి, నేను ఎవ్వరిని ఒక్క మాట కూడా అన్నదండి, ఎందుకంటే దేవుడే చూసుకుంటాడు. ఆ దేవుడే ఈరోజు వాక్యములో నీకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. గాడ్ దట్స్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్. Acts chapter 20 verse 28. దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి, ఇదిగో తన స్వరక్తాన్ని ఇచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేనియందు అధ్యక్షులుగాను ఉంచెను. పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని దేనియందు అధ్యక్షులుగా ఉంచెను. ఆ యావత్తు మందను గురించి, ఆ యావత్తు మంద గురించి మీ మట్టుకు మిమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండు. మేము ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి బ్రదర్, మీరు పాస్టర్, మీరు ఎవ్వరిని అఫెండ్ చేయొద్దండి. నేను వాక్యం చెప్తున్నాను, వాక్యమే అఫెన్సివ్. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఒక సత్యం అనేటటువంటిది ఒక రాయి లాంటిదైతే పోతున్నటువంటి ఒక పందుల మంద మీద ఇట్లా కొట్టినప్పుడు ఏ పంది వెనుకకు తిరిగి అరుస్తుందో అదే దానికి ఈ రాయి తాకినట్టు. ద ట్రూత్ ఇస్ లైక్ దట్. ద ట్రూత్ విల్ హిట్ మీ. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, దేవుని యొక్క వాక్యం అంట ఖడ్గము లాంటిది అని చెప్పేస్తానండి. అది విభజించేటటువంటిది. మూలిగను మరి ఎముకను అది మాంసమును విభజించినట్లుగా మన తలంపులను అది విభజిస్తుందంట. దాని అర్థం ఏంటిదో తెలుసా? అది దూసుకొని పోతుంది. అది ఎవరినైనా సరే దూసుకొని పోతుంది. దేవుని సేవకునైనా, లేవియునైనా, యాజకునైనా, సంఘస్థులనైనా, ఎవరినైనా వారి జీవితంలో అది దూసుకొని పోయి ఏం చేస్తుందో తెలుసా? అది ప్రేమనే అండి. అది ప్రేమ ఖడ్గం అండి. నిజంగా అది ప్రేమనే అండి. మీకు ఇప్పుడు అదొక అంటే తండ్రి తన ప్రేమించేటటువంటి కుమారుని మాత్రమే ఆయన గద్దిస్తాడు అని చెప్పేసి దేవుని వాక్యంలో ఉంది. Father who loves his child will rebuke and correct him. If a father is not correcting, that means, my friend, that father is not really loving that son. Let me tell you, the word of God is going to offend many people. Their behavior, నువ్వు అనుకుంటున్నటువంటి ఆలోచనలకు అది అఫెన్స్ గా రావచ్చు. అంతే. ఇప్పుడు the angel of the Lord was he came when Joshua was there as a high priest, and even in the time of Joshua, the successor of Moses, and he asked, who are you? Whose side are you? Whose side are you? What do you mean, whose side are you? నువ్వు ఎవరి వైపు ఉన్నావు? మా వైపు ఉన్నావా, వాళ్ళ వైపు ఉన్నావు? నేను నీ వైపు ఉండేది, వాళ్ళ వైపు ఏదండి? మీరు నా వైపు ఉండాలి. నేను సర్వోన్నతుడైన దేవుని యొక్క సన్నిధిలోనే వచ్చినటువంటి మరి ఏంజల్ని అని చెప్పేసి అని అంటాడు. హూ సైడ్ ఆర్ యూ? నో, ఆస్కింగ్ ఎ రాంగ్ క్వశ్చన్. వేర్ ఆర్ యూ? Where are you? Which side are you in? Are you in God's side? Because the Lord word will offend you. Let me tell you, నువ్వు వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఒకవేళ నీకు ఏమి షార్ట్లు తలగలేవంటే నువ్వు ఏ బైబుల్ చదువుతున్నావో నాకు అర్థం కాదు. నేను ఎప్పుడు బైబుల్ చదివినా సరే ముందు అది నన్ను కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. If that is not correcting, if that is not offending my lifestyle, whatever I am doing, let me tell you, that is not the word of the Lord. The true word of God will offend the behavior that is not pleasing unto the Lord. దేవునికి అంగీకారము లేనటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తిత్వము కానీ, అలవాట్లు కానీ, పరిస్థితులలో కానీ దేవుని వాక్యము మనల్ని అఫెండ్ చేస్తాడు. ఎందుకో తెలుసా? ప్రేమ గనక. ఎందుకు? ది అల్టిమేట్ గోల్, ద లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఆఫ్ ఎ ట్రూ లవ్ ఈస్ టు మేక్ యూ బ్లేమ్లెస్, ఈస్ టు కీప్ యూ యాజ్ అ హోలీ. లెట్ మీ టెల్ యూ, అండ్ ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ హియర్. మనమందరము కూడా ఇప్పుడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నామో తెలుసా? అబ్రహాము ఎలియాజర్ని పంపిస్తాడు. పోయి నా కొడుకుకి ఒక పెండ్లి పిల్లను తీసుకొని రమ్మని చెప్పేసి పంపిస్తాడు. అయితే ఎలియాజరు చూసినప్పుడు మరి రెబెకాను చూస్తాడు. రెబెకా ఇంటికి పోయిన తర్వాత మరి రెబెకాను చూసినప్పుడు అక్కడ అడుగుతాడు, ఎవరు మీరు అనేసి. మేము అబ్రహాము యొక్క సేవకుని అని అన్నప్పుడు ఆయన అన్ని చాలా సంతోషపడ్డ తర్వాత, అరే నేను కరెక్ట్ ఇంటికే వచ్చినా నేను. అయితే అక్కడ ఒక మాట అడుగుతాడు, రెబెకాను ఒక మాట అడుగుతాడు, ఈ మనిషితో నువ్వు పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అని చెప్పేసి తన తండ్రి అడిగినప్పుడు ఆమెంటది, నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని అంటది. ఐ విల్ గో విత్ హిమ్ అని అంటది. రెబెకా సేస్, ఐ విల్ గో విత్ హిమ్. నౌ రెబెకా స్టార్టెడ్ హర్ జర్నీ, బట్ షీ hasn't reached Isaac yet. Do you know who is there with Rebecca now? Eliezer. Eliezer is taking Rebecca
who is being betrothed, ప్రధానము చేయబడినటువంటి రెబెకాను తీసుకొని బయలుదేరినటువంటి ఎలియాజర్ స్థాయిలో మనం ఉన్నాం. చర్చ్ ఈస్ బీన్ గైడెడ్ బై ద హోలీ గోస్ట్. అండ్ రిమెంబర్, మనము ప్రధానము చేయబడినటువంటి వారము. సంఘం ఎవరో తెలుసా? సంఘము ప్రధానము చేయబడినటువంటిది. ఎవరి గురించి? క్రీస్తు అనే వరుని గురించి సిద్ధపడుతూ అలంకారంలో ఉండాలి కానీ పక్కపక్కలు ఇంకా పిచ్చి పిచ్చి శాస్త్రాలు ఈ వధువు చేయకూడదు. వరుని గురించి సిద్ధపడుతున్నటువంటి వధువు ఏ విధంగా ఉండాలనో ప్రవర్తనలో అదే విధంగా ఉండాలి కానీ దారిలో పోయినా కొలది ఒక్కొక్క ఊరి దగ్గర ఆగగానే కొంచెం ఒక 2 రోజులు ఇక్కడ ఆగిపోదాము, ఇక్కడ బాగా డ్యాన్సులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ మంచిగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి రెబెకా ఆమె దిగి ఆమె తనంతట తాను వెళ్ళిపోవట్లేదండి. షీ వాజ్ ఆల్ ద టైమ్ under the control and the protection of Eliezer. ఈ రోజు ప్రభు సంఘాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి విషయము మనం గమనించాలి. When there is lawlessness anywhere outside in the world, what is it that is keeping you and me holy? What is it that is keeping you and me blameless? It is the God of Holy Spirit. Eliezer was taking care of Rebekah and bringing Rebekah to Isaac. In the same way, the church of God, the bride of the Lord Jesus Christ, is being monitored, guided, ప్రొటెక్టెడ్. అందుకని రెక్కలను చాచి ఆయన అడుగుతున్నాడు, ఇదిగో నా రెక్కల క్రింద నేను మీకు ఆశ్రయాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు. ద ట్రూ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ సాక్రిఫిషియల్ అండి. దే ఫౌండ్ a chicken, when there was a fire in the barn, and they noticed that everything was burned, and it has truly happened. They found that the chicken was completely burned, but then there was a sound. Then they saw under the wings of the chicken, these chicks were still alive. Today I wanted to let you know, Jesus took all the fire on him. ఈరోజు మరి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, మరి సాంగ్ ఆఫ్ సాలమన్లో పరమగీతములలో మీరు షూలమీని మీరు చూసినట్లయితే దేవుని ప్రియబిడ్డలారా ఎప్పుడు అక్కడ రాయబడి ఏమంటుందో తెలుసా? షూలమి ఏమంటుందో తెలుసా? నేను నల్లని దాననని నేను నల్లని దాననని నీవు నన్ను చిన్న చూపు చూడకు. నేను నల్లగా ఎందుకైనా తెలుసా? నా ప్రియుని గురించి నేను వేచి ఉన్నాను గనక, ఎండనక వాననక నేను వేచి ఉన్నాను గనక, నా రూపము పోయినా సరే నా ప్రియుని గురించి నేను ఎదురు చూస్తున్నానని సంఘము మాట్లాడుతుంది. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు మరి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, మనము స్మూత్గా పాపం చేసుకుంటూ పాపంలోనే ఉంటూ మనం అన్ని సంపాదించుకోవాలని అనుకోదు. సంఘము దేవుని చేత సిద్ధపడుతున్నది, అలంకరింపబడుతున్నది. సంఘము నూతన యెరూషలేము రానయ్యున్నది. యేసయ్య రానయ్యున్నాడు. యేసయ్య వచ్చి తన సంఘాన్ని తీసుకోబోతున్నాడు. The Lord Jesus Christ is coming to take the bride. Today the Lord is saying, who asked you to operate in a selfish love? Who operated you? Who asked you to operate, with that manipulative love? Who operated you? Who asked you to operate in fear? Who operated, who asked you to operate in all these different kinds of love? I want you to operate through the true love, because I have installed, I have put in your heart so that you can live a life, a powerful life. ఒక శక్తివంతమైన జీవితము, ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితము, ఒక నింద, ఒక మడత లేకుండా దేవుడు నిన్ను జీవించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. Who are you? You are the bride of the Lord Jesus Christ. Whom are you waiting for? For the Lord Jesus Christ, who is yet to come and take you. How careful you need to be. You have to allow this word to offend you. You have to allow this word to correct you. You have to allow this word to shape you. ఇది నీకు ఇవ్వబడ్డది ఎందుకో తెలుసా? ఇది నీ జీవితాన్ని మార్చడానికి. ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు గనుకనే ఆయన నిన్ను అఫెండ్ చేస్తున్నాడు. ఆపరేట్ from the true love of God, even if the person doesn't care for you. అందుకనే lastly, read that and then we will close. 1 Corinthians చూడండి, అది నిజమైన ప్రేమ గురించి పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు. 1 కొరింథీ 13వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, look at that words very carefully. That is what the love of God, the true love of God. What is the true love of God? The word of God says, verse 4 నుంచి చదువుదాం.
ప్రేమ ప్రేమ దీర్ఘకాలము సహించును, అది ఒక్కటే రోజు మంచిగుండి దాని తర్వాత మూఢంగా ప్రవర్తించదు. అది దీర్ఘ శాంతము వహిస్తుంది. దయ చూపించును, అది దయ చూపి, ఒక మనిషి దయ చూపించినా చూపించకపోయినా సరే అది మాత్రము దయ చూపిస్తుంది. ప్రేమ మత్సరపడదు, అది మత్సరపడదు. ఏ విషయమును బట్టి అది మత్సరపడదు. ప్రేమ డంబముగా ప్రవర్తింపదు, అది డంబముగా ప్రవర్తించదు. నేనే అని డప్పు కొట్టుకోదు. అది డంబముగా ప్రవర్తించదు. కానీ ఎదుటి వ్యక్తిని అది లేవనెత్తుతుంది. ఒకరితో ఆ ప్రేమ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నీతో మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు యు లైక్ టు స్టే విత్ దెమ్, నాట్ యు విల్ నాట్ బి థింకింగ్ టు గో అవే ఫ్రమ్ ద పర్సన్, బట్ యు విల్ లవ్ టు స్టే. అది ఉప్పొంగదు, అది ఉప్పొంగదు, అమర్యాదగా నడవదు. అది ఎప్పుడు ఒకవేళ అమర్యాదగా నడుస్తుంది అని అంటే అది ప్రేమ కాదు అని మనం నేర్చుకోవాలి. అది నిజమైన ప్రేమ కాదు. ఇది అమర్యాదగా నడవదు. అది స్వప్రయోజనమును విచారించుకున్నదు. అది నాకేమొస్తుంది? The word of God says, let's see, love is patient, kind, love does not envy or boast, it is not arrogant or rude, it does not insist on its own way, it is not irritable or resentful, it does not rejoice at wrongdoing. Look at the word, it does not rejoice in wrongdoing. If you are rejoicing in wrongdoing, if somebody is doing wrong and you are rejoicing, if somebody is doing all this nonsense and you are agreeing with that, it does not rejoice in wrongdoing, but it rejoices with the truth. Love bears all things, believe all things, hope all things, endure all things. Love never ends. I'm telling you, the whole chapter of 13 is a beautiful one. Shall we close our eyes and look to the Lord in prayer? ప్రార్థన చేసుకుందామా, ప్రభు వైపు తిరుగుదామా, ప్రభుని అడుగుదామా. దేవా, ఈ ప్రేమ మాకు కావాలయ్యా, ఈ ప్రేమ మాకు